सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी हाँ सुर्खियां दी वल। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दिता वड्डा बयान कि यूक्रेन दी फौजां ने रूस दी उम्मीदां ते पानी फेरिया। गायक सिद्धू मूसेवाला के कतल के मामले को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने दिता अहम बयान कहा जांच जुटी 4-5 राज्यों की पुलिस महाराष्ट्र एटीएस भी सरगर्म। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने जल स्रोत विभाग वालों 9.52 करोड़ रुपए की लागत नाल तैयार लिफ्ट इरीगेशन स्कीम राही 521 एकड़ रकबे नूं सिंचाई लई नहरी पानी की सुविधा देने का कीता उद्घाटन। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि कोई नहीं जानता कि यूक्रेन च जंग कदों तक चलेगी, पर यूक्रेन की सेना रूसी फौजियों का पूर्वी यूक्रेन च मुकाबला करके उन्होंने दी आसां ते पानी फेर रही है। जेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन च कहा कि उन्होंने डॉनबास खेतर चला रहे यूक्रेन के अपने राखियां ते मान है। उन्होंने कहा कि याद रखो कि मई की शुरुआत च रूस ने किस तरह डॉनबास से कब्जा करने की उम्मीद जाहिर की सी। उन्होंने कहा कि जंग का 108वां दिन है ते जंग की शुरुआत विच यूक्रेन की राजधानी कीव ते कब्जा करने च नाकाम रहने तो बाद रूस ने बड़े पद्धर ते रूसी भाषा बोलते हुए डॉनबास के हिस्सों तो इलावा देश के दक्षिणी तट ते कब्जा करने वाल ध्यान केंद्रित किया। जेलेंस्की ने कहा कि हुण जदों जंग का अंत दिखाई नहीं दे रहा तो यूक्रेन नूं अपनी राखी की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि पंजाब विच पिछले महीने प्रसिद्ध गायक ते कांग्रेसी आगू सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले विच 4-5 राज्यों दी पुलिस टीमां काम कर रही ने ते महाराष्ट्र अतवाद विरोधी दस्ते दी भी केस ते नजर है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही विच कहा सी कि लॉरेंस बिश्नोई कतल दा साजिश घाड़ा है ते मूसेवाला के कतल च कथित तौर पर शामिल 6 निशानेबाजां की पछाण की है। किसानों ਨੂੰ फसली विभिन्नता प्रति उत्साहित करन ते उन्हां दी आमदन विच वाधा करन लई पंजाब सरकार ने वड्डी पहल कदमी करदे पहली बार गर्म रुत दी मूंगी दी फसल 7275 रुपए प्रति क्विंटल दे घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते किसानां पासों सीधे तौर ते खरीदनी शुरू कर दित्ती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट राही खरीद की शुरुआत की जानकारी दिंदे कहा कि किसान भरावां नूं रकम की अदायगी सीधी उन्हां दे खातियां च कीती जावेगी। लुधियाना जिले की जगराओं मंडी विच हुण तक कुल फसल की 58% की आमद हुई है, जिस नाल ये मंडी पंजाब भर विचों मोहरी बनी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपील नूं हां पखी हुंगारा दिंदे किसानां ने इस साल लगभग 1 लाख एकड़ रकबे हेठ गर्म रुत की मूंगी की फसल की बिजाई की, जदों कि पिछले साल 50,000 एकड़ रकबा मूंगी की काश्त हेठ से। इस साल सूबे भर विच 4.75 लाख क्विंटल झाड़ होने का अनुमान है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जल स्रोत विभाग वालों 9.52 करोड़ रुपए की लागत नाल तैयार लिफ्ट इरीगेशन स्कीम राही चंगर दे पिंडां थप्पल झिंजड़ी मोहीवाल तारापुर दे 521 एकड़ रकबे नूं सिंचाई लई नहरी पानी की सुविधा देने का उद्घाटन किया। चंगर दे इन्हां पिंडां नूं आनंदपुर हाइडल चैनल नहर तो सिंचाई लई पानी उपलब्ध करवाया गया। मैं थोड़ा एक गल दस तुसीं भी जाके खबरां उत्थे जाके चक के आए मैनूं ये दस दो ईमानदारी नाल दस दो सारी माइनिंग चलाल झंडियां दे विच हो रही एक ट्रक डाटा चैक कर लो। मैं कहता कोई भी बंदा आवे असीं अपना दफ्तर आके मैं डाटा पिछले सालों का चैक करन साडा कर लैन रिकॉर्ड माइनिंग हुई है जी रिकॉर्ड लीगल माइनिंग रिकॉर्ड का मतलब की है कि इलीगल माइनिंग बंद होगी। पंजाब सरकार नूं पैसा आऊगा
ਇੱਕ ਜਿਸ ਖੱਡ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੂੰਘੀ ਪੱਟਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੱਡ ਜੇਕਰ 1 ਲੱਖ ਪੱਟਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਖੱਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੇੜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਖੇੜਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਪਹਾੜ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਚਾਹੀਏ ਜੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਜਿੱਤੇ ਐਮਐਲਏ, ਹਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਬਤ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, क्योंकि हिंसा कोई हल नहीं। देखिए, देश में लॉ एंड ऑर्डर रहना चाहिए, किसी को लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना नहीं चाहिए था। जिसका बयान को लेकर उसको बयान दुखद है, लेकिन इसके कारण कार्रवाई हो रहे हैं, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ फोड़ करना ये ठीक नहीं होता है। इसको लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना चाहिए। शायद उत्तर प्रदेश सरकार करते हैं, किंतु कोई सरकार, मेरा तो ऐसा लगता है, मैं बंगाल से भी हूँ और पंजाब आए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में दोनों का स्थिति एक ही है। इसके बारे में मैं नहीं कहता है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IIM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ IIM ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ IIM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਗਾ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਮੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਾਕ ਧਾਰੀਵਾਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਦੇਵ ਕਲਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3000 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ 7000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 10000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ 5% ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1,70,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 264 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,60,711, ਜਦੋਂ ਕਿ 7,42,692 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਸਥੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਗਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਸਰਸਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਹਤਿੰਦਰ ਉਬਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਮਤਲਬ 300-400 ਫੁੱਟ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਜੋ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੋਪੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ 4 ਕੈਨੋਪੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਾਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6, 7, 8 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੈਬੀ ਔਰ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਡਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਇਕ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਰੀ ਟਾਈਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਆ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੀ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘਾਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਿਲਕਣ ਬੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ 2 ਕਨੋਪੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਸਤਕਾਰ ਬਣਿਆ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਛਰੇਟਾ ਵਿਖੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2,70,000 ਰੁਪਏ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। लगभग 3:30 बजे श्री हरिंदर सिंह सन ऑफ हरभजन सिंह रेजिडेंट ऑफ कनकपुर काले ये अपने वाइफ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਘਰੋਂ ਟੂਵਰਡਸ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਚੱਲਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੌਟ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਇਸ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸਪਲੈਂਡਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ। ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੈਪਨ .32 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੇਮਰਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਲਵਾਰਿਸ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਲਥਪਥ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।